नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चंद्रकांत रोडगे मॅथ क्लास या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. इन टुडेज व्हिडिओ वी स्टडी 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 चॅप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री प्रॅक्टिस सेट 6.1 एक्झाम्पल नंबर 6 1 to 12 एक्झाम्पल्स. हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर आणखी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. Now we solve the sixth problem. Prove that. In the sixth problem, the first example is sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. आपल्याला या sin square theta upon cos theta plus cos theta वरून sec theta प्रूव्ह करायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं, ही लेफ्ट हँड साइड आणि ही राईट हँड साइड LHS वरून RHS प्रूव्ह करायचं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल राईट हियर LHS. LHS means left hand side is equal to sin square theta upon cos theta plus cos theta. आपल्याला याच्यावरून हे प्रूव्ह करायचंय. आता याचा डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे 1 नाही, तर डिनॉमिनेटरचा LCM घ्या आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. म्हणजे डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट घ्या cos theta into 1 cos theta. sin square theta into 1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. sin square theta into 1 sin square theta plus cos theta into cos theta cos square theta. Therefore is equal to, now sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Here sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore write here sin square theta plus cos square theta is equal to 1 upon cos theta, means is equal to 1 upon cos theta. 1 upon cos theta means sec theta. Therefore is equal to sec theta, and this is our RHS, and this is our RHS. Therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS means sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. Therefore sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta proved. Now the second example, cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Right here LHS is equal to cos square theta in bracket 1 plus tan square theta. Then cos square theta, right as it is, into 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. This is the formula 1. This is the formula 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Therefore right here 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, means cos square theta into sec square theta. Then cos square theta into sec theta is equal to 1 by cos theta. Therefore sec square theta is equal to 1 by cos square theta. 1 by cos square theta. Sec theta is equal to 1 by cos theta. Then cos square theta get cancels. Therefore 1 is equal to 1, and this is our RHS. Therefore LHS is equal to RHS means cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Therefore cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Now the third example, square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. Now write LHS is equal to square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta.
then square root of आता या ठिकाणी आपण याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 1 मायनस साइन थिटानं मल्टिप्लाय करूया. देन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन थिटा इंटू 1 मायनस साइन थिटा अपॉन 1 प्लस साइन थिटा इंटू 1 मायनस साइन थिटा. याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला आपण 1 मायनस साइन थिटानं मल्टिप्लाय केलं. देन इज इक्वल टू 1 मायनस साइन थिटा इंटू 1 मायनस साइन थिटा मीन्स 1 मायनस साइन थिटा स्क्वेअर होईल. मीन्स 1 मायनस साइन थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस साइन थिटा 1 मायनस साइन थिटा मीन्स ए प्लस बी ए मायनस बी आहे. याला आपल्याला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करता येईल. मीन्स 1 प्लस साइन थिटा इंटू 1 मायनस साइन थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा यूजिंग हियर ए मायनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. देन 1 मायनस साइन थिटा bracket square upon 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. By using this formula, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 means cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. जर आपण sin square theta ला या बाजूला घेतलं तर cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. या ठिकाणी येईल cos square theta. 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा. आता याचा दोन्हीचा स्क्वेअर आहे, आपण याला एका स्क्वेअरमध्ये लिहू. 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे दोन्ही स्क्वेअर आहेत, बोथ आर द स्क्वेअर्स. देअरफॉर वी रिटन हियर 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता स्क्वेअर रूट ऑफ ब्रॅकेट स्क्वेअर हा स्क्वेअर रूट निघून जातो या ठिकाणी. मीन्स इज इक्वल टू 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा येईल. काय येईल? 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. आता याला सेपरेट लिहा. 1 बाय कॉस थिटा मायनस साइन थिटा बाय कॉस थिटा मीन्स 1 बाय कॉस थिटा minus sin theta by cos theta. Then 1 by cos theta is equal to sec theta minus sin theta by cos theta is equal to tan theta. Means sec theta minus tan theta, and this is our RHS. This is our right hand side. Then LHS is equal to RHS. Therefore square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. Now we solve the fourth example. Sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. Now write LHS here. LHS is equal to sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta. Then sec theta is equal to 1 by cos theta. Right here sec theta is equal to 1 by cos theta minus cos theta into cot theta is equal to cos theta upon sin theta plus tan theta is equal to sin theta upon cos theta. इथं आपण काय केलंय? sec theta is equal to 1 by cos theta, cot theta is equal to cos theta upon sin theta, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Then
याचा डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे 1. डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट घ्या आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. कॉस थिटा इंटू 1 कॉस थिटा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 मायनस कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा. इथं पण डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट घ्या. साइन थिटा इंटू कॉस थिटाचा प्रॉडक्ट येईल साइन थिटा इंटू कॉस थिटा. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन थिटा इंटू साइन थिटा साइन स्क्वेअर थिटा. देन 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर थिटा. means sin square theta upon cos theta into sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then write here 1 upon sin theta into cos theta. आता या ठिकाणी sin square theta means sin theta into sin theta. तर यामधला एक sin theta आणि हा sin theta कॅन्सल होईल. राहिलं काय मग साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इंटू 1 बाय कॉस थिटा. काय शिल्लक राहिलं या ठिकाणी साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इंटू 1 बाय कॉस थिटा. देन साइन थिटा बाय कॉस थिटा मीन्स tan theta. Then write here tan theta into 1 by cos theta means sec theta. And this is our RHS. And this is our RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Then sec theta minus cos theta. Therefore, sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. Now the fifth problem, cot theta plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta. Now write LHS. Cot theta plus tan theta is equal to, cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Plus tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Then डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट घ्या. इथे sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या. cos theta into cos theta cos square theta plus sin theta into sin theta sin square theta. Then sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then 1 upon sin theta into cos theta. Then 1 by sin theta into 1 by cos theta. 1 by sin theta into cos theta means 1 by sin theta into 1 by cos theta means 1 by is equal to 1 by sin theta means cosec theta into 1 by cos theta means sec theta is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS means therefore cot theta plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta. Now we solve the sixth problem. 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. Now first of all write down the LHS. LHS is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. आता याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला सेक थिटा मायनस टॅन थिटा आहे, त्याच्याऐवजी सेक थिटा प्लस टॅन थिटानं न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करा.
म्हणजे काय येईल 1 इंटू सेक थिटा प्लस टॅन थिटा अपॉन सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इंटू सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला आपण सेक थिटा प्लस टॅन थिटानं मल्टिप्लाय केलं. तर आता 1 इंटू सेक थिटा प्लस टॅन थिटा सेक थिटा प्लस टॅन थिटाचे येईल. सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. आता या ठिकाणी ए मायनस बी इंटू ए प्लस बीचा फॉर्म्युला यूज करा. या ठिकाणी आपण ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. तर काय येईल हे ए मायनस बी ए प्लस बी मीन्स सेक थिटा मायनस टॅन थिटा सेक थिटा प्लस टॅन थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा होईल. सेक स्क्वेअर थिटा minus tan square theta. Then now sec theta plus tan theta upon right here sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta minus tan square theta. We use here 1 plus tan square theta is equal to sec square theta formula here. Therefore sec theta plus tan theta upon tan square theta minus tan square theta plus tan square theta minus tan square theta 0 झालं मीन्स इथं काय राहिलं 1. sec theta plus tan theta upon 1 means sec theta plus tan theta and this is RHS. Therefore 1 by sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. या पद्धतीने सॉल्व करायचं आहे. Now we solve the 7th problem. Sin 4 theta minus cos 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta. Now write LHS is equal to left hand side is equal to sin 4 theta minus cos 4 theta. आता यालाच आपल्याला असं लिहायचं आहे sin 4 थीटाला sin स्क्वेअर थीटाचा स्क्वेअर मायनस cos स्क्वेअर थीटाचा स्क्वेअर या पद्धतीने लिहायचं आहे. म्हणजे जर समजा a टू द पॉवर 4 असेल तर a स्क्वेअरचा स्क्वेअर या टाईपनं आपल्याला लिहायचं आहे. sin 4 थीटा मीन्स sin स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस cos स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला आता a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू a मायनस बी इंटू a प्लस बी. हे a स्क्वेअर हे मायनस बी स्क्वेअर कन्सिडर करा. मग साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला यूज केला. a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू a मायनस बी a प्लस बी. याच्या साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटाच्या ठिकाणी आपण 1 घेतलं. 1 इंटू साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. using here sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हा फॉर्म्युला आपण यूज केला. आता 1 इंटू साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. आता इथं परत आपण साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा घेऊ. इथं साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 नाही तर याच्यावरून आपल्याला घेता येईल कॉस स्क्वेअर थीटाला या साईडला घ्या मीन्स साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा होईल. साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. सबस्टिट्यूट हियर साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. 1 मायनस
कॉस स्क्वेअर थिटा आणि मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थिटा होईल मीन्स 1 minus 2 cos square theta and this is our RHS. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore sin 4 theta minus cos 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta. Now we solve the 8th problem. Sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. Now write LHS. LHS is equal to sec theta plus tan theta. Then sec theta is equal to 1 upon cos theta and tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Right here 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta. Then denominator सेम आहे म्हणजे न्यूमरेटरचं ॲडिशन होईल 1 plus sin theta upon cos theta. आता या ठिकाणी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 1 minus sin theta न मल्टिप्लाय करा मीन्स 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon cos theta into 1 minus sin theta. काय केलं आपण इथं मल्टिप्लाइंग 1 minus sin theta with numerator and denominator n and d. N and D. 1 plus sin theta 1 minus sin theta means a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Right here 1 a square minus b square means 1 square minus sin square theta. 1 square 1 minus sin square theta upon cos theta in bracket 1 minus sin theta. Here using a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. Now 1 minus sin square theta means cos square theta. 1 minus sin square theta means cos square theta upon cos theta in bracket 1 minus sin theta. Means here use sin square theta plus cos square theta is equal to 1 means cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Now here cos square theta and denominator ला cos theta म्हणजे हा एक वरचा न्यूमरेटरचा एक cos theta आणि डिनॉमिनेटरचा cos theta कॅन्सल होईल म्हणजे आता इथं काय शिल्लक राहिलं न्यूमरेटरला cos theta आणि डिनॉमिनेटरला 1 minus sin theta. Therefore is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. आणि हेच आपलं RHS आहे. Therefore is equal to RHS. Is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS means sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. Now we solve the 9th problem. If tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, then show that tan square theta plus 1 by tan square theta is equal to 2. आपल्याला हे दिलेलं आहे tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2. Tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2.
ह्याचा स्क्वेअर करा दोन्ही साईडचा. स्क्वेअरिंग बोथ साईड. स्क्वेअरिंग बोथ साईड. we get squaring both side means tan theta plus 1 by tan theta bracket square is equal to 2 square. आता याचा स्क्वेअर करताना आपण a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरायचा. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला यूज करायचा. मग काय होईल इथं टॅन थीटाचा स्क्वेअर. टॅन स्क्वेअर थीटा प्लस 2 इंटू tan theta into 1 by tan theta plus 1 by tan square theta is equal to 4. 2 square 4. ह्याचा स्क्वेअर कसा केला tan square theta plus 2 into tan theta into 1 by tan theta plus 1 by tan square theta is equal to 4. या ठिकाणी आपण यूज केला a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. आता या ठिकाणी हे tan थीटा आणि हा tan थीटा कॅन्सल होईल. मग राहिलं काय tan स्क्वेअर थीटा प्लस 2 प्लस 1 बाय tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 4. आता हा 2 राईट हँड साईडला घ्या. हा 2 राईट हँड साईडला घ्या म्हणजे इकडं काय शिल्लक राहील tan स्क्वेअर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 4 मायनस 2 मीन्स tan स्क्वेअर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 2. आणि हेच आपलं आन्सर आहे. tan स्क्वेअर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वेअर थीटा is equal to 2. Now we solve the 10th example. Tan a upon 1 plus tan square a bracket square plus cot a upon 1 plus cot square a bracket square a is equal to sin a into cos a. याचं LHS लिहून घ्या. LHS is equal to tan a upon 1 plus tan square a bracket square plus cot a upon 1 plus cot square a bracket square. आता हे tan a ला tan a लिहा. tan a upon 1 plus tan square a. 1 plus tan square a is equal to sec square a. याच्या ठिकाणी काय लिहा sec square a. आणि हा ब्रॅकेट स्क्वेअर सेक स्क्वेअर ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेअर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर ए. कोसेक स्क्वेअर ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. रिजन सेक स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर ए अँड कोसेक स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेअर ए. याच्या ठिकाणी आपण कोसेक स्क्वेअर ए ठेवलं आणि 1 प्लस टॅन स्क्वेअर एच्या ठिकाणी सेक स्क्वेअर ए ठेवलं. नाव टॅन ए अपॉन सेक स्क्वेअर एचा स्क्वेअर आहे. सेक स्क्वेअर ए ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स सेक 4a सेक टू द पॉवर 4a प्लस कॉट ए अपॉन cosec square a bracket square means cosec 4a. आता आपल्याला हे tan a इंटू 1 बाय sec 4a. tan a इंटू आपण जर समजा इथं 1 घेतलं तर tan a इंटू 1 बाय sec 4a मीन्स cos 4a.
कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec a नुसार cos 4a प्लस cot a इंटू cosec 4a इज इक्वल टू sin 4a. sin 4a इथं आपण यूज केलं कोणता फॉर्म्युला यूज केला इथं cos a इज इक्वल टू 1/sec a अँड sin a इज इक्वल टू 1/cosec a. आता tan a ला आपण sin a अपॉन cos a लिहूया. tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a इंटू cos 4a ला cos a इंटू cos क्यूब a. 4 केली आपण याची 1 इंटू 4 cos a इंटू cos क्यूब a प्लस cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a इंटू sin a इंटू sin क्यूब a. sin 4a ची सुद्धा 4 केली आपण sin a इंटू sin क्यूब a. आता या ठिकाणी आपल्याला हा cos a आणि हा cos a कॅन्सल होतो आणि हा sin a आणि हा sin a कॅन्सल होतो. मग काय शिल्लक राहिलं sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू sin क्यूब a. आता याच्यामधून कॉमन काढा. काय कॉमन निघल sin a आणि इथून sin a कॉमन निघल आणि cos a आणि cos a कॉमन निघल. म्हणजे काय कॉमन निघल sin a इंटू cos a कॉमन निघल. sin a कॉमन आलं cos क्यूब a मधनं cos a कॉमन आलं म्हणजे काय शिल्लक राहील ब्रॅकेटमध्ये cos स्क्वेअर a प्लस इथं cos a कॉमन आलं sin क्यूब a मधनं sin a कॉमन आलं राहिलं काय sin स्क्वेअर a. sin स्क्वेअर a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a इंटू आता cos स्क्वेअर a प्लस sin स्क्वेअर a मीन्स sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a इज इक्वल टू 1. रिझन sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a इज इक्वल टू 1. आता sin a इंटू cos a इंटू 1 मीन्स sin a इंटू cos a and this is our RHS right hand side sin a into cos a. Therefore tan a upon 1 plus tan square a bracket square plus cot a upon 1 plus cot square a bracket square is equal to sin a into cos a. Now the 11th example sec square a in bracket 1 minus sin 4a minus 2 tan square a is equal to 1. Now LHS is equal to sec 4a in bracket 1 minus sin 4a minus 2 tan square a. Then sec a is equal to 1 by cos a. sec 4a च्या ठिकाणी काय लिहा 1 upon cos 4a 1 upon cos 4a. आता हे 1 मायनस साइन 4a 1 मीन्स 1 स्क्वेअर मग 1 स्क्वेअर मायनस याला आपण असं घेऊ 1 स्क्वेअर मायनस साइन स्क्वेअर ए चा स्क्वेअर. मग या ठिकाणी आपण ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरू शकतो. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. तसंच याचा सोडवा म्हणजे काय येईल याचं 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए इंटू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए. 1 मायनस साइन 4a ची 4 काय केले 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए इंटू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए मीन्स tan स्क्वेअर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. आता 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए इंटू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए मीन्स
1 प्लस साइन स्क्वेअर ए. 1 मायनस साइन स्क्वेअर एला आपण कॉस स्क्वेअर ए लिहूया. कॉस 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर ए अपॉन कॉस 4 एला आपण कॉस स्क्वेअर ए इंटू कॉस स्क्वेअर ए लिहूया. मायनस 2 इंटू साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. आता या ठिकाणी ह्या कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल होईल. काय शिल्लक राहतं ते लिहा. 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. आता दोन्हीचा डिनॉमिनेटर सेम आहे. कॉस स्क्वेअर ए मीन्स कॉस स्क्वेअर ए. न्यूमरेटरचं सबट्रॅक्शन 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए. 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए मीन्स साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए मायनस साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. इथं परत 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर ए. कॉस स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. या ठिकाणी हा कॉस स्क्वेअर ए आणि हा कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल होईल. इज इक्वल टू 1 अँड दिस इज आवर RHS. Therefore sec 4a in bracket 1 minus sin 4a minus 2 tan square a is equal to 1. या ठिकाणी आपण काय केलं आहे sec 4a च्या ठिकाणी 1 अपॉन cos 4a लिहिलं. 1 मायनस साइन 4a या ठिकाणी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला. 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए इंटू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 टॅन एच्या ठिकाणी साइन ए अपॉन कॉस ए मीन्स 2 साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. मग इथं आपण परत याच्या 1 मायनस साइन स्क्वेअर एच्या ठिकाणी कॉस स्क्वेअर ए घेतलं. कॉस 4a फोड केली. कॉस स्क्वेअर ए इंटू कॉस स्क्वेअर ए. एक कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल झाला. 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. आता या ठिकाणी परत 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए. साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए मायनस 1 साइन स्क्वेअर ए. मग 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर ए. कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल इज इक्वल टू 1. Now we solve the 12th example. Tan theta upon sec theta minus 1 is equal to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. Now LHS is equal to tan theta upon sec theta minus 1. Tan theta upon सेक थीटा मायनस 1. याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला सेक थीटा मायनस 1 आहे. त्याच्याऐवजी सेक थीटा प्लस 1 मल्टिप्लाय करा इंटू सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1. न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला सेक थीटा प्लस 1 मल्टिप्लाय केला. हे न्यूमरेटर ॲज इट इज राहील. टॅन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन हे सेक थीटा मायनस 1 सेक थीटा प्लस 1 मीन्स ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला वापरायचा या ठिकाणी. ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. म्हणजे इथं काय येईल सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 येईल. सेक थीटा मायनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 च्या ठिकाणी सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. न्यूमरेटर ॲज इट इज लिहा. टॅन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. या सेक स्क्वेअर थीटाच्या ठिकाणी 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा मायनस 1. सेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. आता इथं प्लस 1 मायनस 1 0 होईल. मग काय शिल्लक राहील टॅन थीटा
इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर थीटा. ह्या टॅन स्क्वेअर थीटातला हा टॅन थीटा आणि इथला एक टॅन थीटा कॅन्सल होईल. मग आपलं काय उत्तर येईल? LHS आहे आपलं टॅन थीटा अपॉन सेक थीटा मायनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टॅन थीटा. आता ह्याच्यामध्ये थेरम ऑफ अन इक्वल रेशो यूज करा. न्यूमरेटरचं ॲडिशन करा, डिनॉमिनेटरचं ॲडिशन करा. टॅन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टॅन थीटा मायनस 1 म्हणजे आपलं RHS येईल. बाय थेरम ऑफ अन इक्वल रेशो each ratio is equal to tan theta plus sec theta plus 1. tan theta plus sec theta plus 1 न्यूमरेटरमध्ये ॲडिशन घेतलं, डिनॉमिनेटरमध्ये पण ॲडिशनच येईल. सेक थीटा मायनस 1 प्लस टॅन थीटा, सेक थीटा मायनस 1 प्लस टॅन थीटा. देअरफॉर इज इक्वल tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. म्हणजे इथं आपण हे tan theta plus sec theta minus 1 घेतलं आणि हेच आपलं RHS आहे. Therefore tan theta upon sec theta minus 1 is equal to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1.